प्रणाम स्टूडेंट, हूँ SR चौहान फ्रॉम आराध्य क्लासीस। नीटनी अंदर આપણે 12 સાયન્સમાં ચેપ્ટર નંબર 5 સંપૂર્ણ પૂર્ણ કર્યું। જૂનું બુકનું હતું જે ટાઈપના MCQ નીટમાં પૂછી શકાય, સૌથી વધારે IMP ચેપ્ટર નંબર 5 હતું। હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ ચેપ્ટર નંબર 3, માનવ પ્રજનન, હ્યુમન reproduction। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। और मानव विषे एक तो लिंगी प्रजनन जोवा मळे अने बीजू नंबर में मानव अपत्य प्रसवी प्राणी छे। अपत्य प्रसवी छे। अपत्य प्रसवी आम प्राणीओ मूलभूत बे प्रकारना होय, अंड प्रसवी अने अपत्य प्रसवी। एम ओविपेरस अने विविपेरस प्राणीओना मूलभूत बे प्रकार पड़े, अंड प्रसवी, अपत्य प्रसवी ने तीजो प्रकार आवे अपत्य अंड प्रसवी। एम आम मूलभूत 3 प्रकार पड़े, ओविपेरस, विविपेरस अने अपत्य अंड प्रसवी। एनो मतलब विवी ओविपेरस अथवा ओवी विविपेरस। आमां बेस्ट उदाहरण एक याद राखी लेजो, शार्क। ये अपत्य अंड प्रसवी। ईंडा मुक्ता होय, ईंडानुं सेवन थाय, बच्चुं बहार आवे तो ये अंड प्रसवी कहेवाय। जेम के विहग छे, सरीसृप छे, ए बधा अंड प्रसवी कहेवाय। ईंडुं ना मूके सीधे सीधा बच्चाने जन्म आपता होय तो ये अपत्य प्रसवी प्राणीओ तरीके ओळखाय। मानव एमां सस्तन बधा अपत्य प्रसवी होय। एम सस्तन में एक अपवाद छे, याद होय तमने, अंड प्रसवी सस्तन, ईंडा मुक्तुं सस्तन, बतक चांच, बतक चांच कहवाय अथवा तो प्लेटिपस एनु अन्य नाम है। एम अपत्य अंड प्रसवी आ विचित्र प्राणी कहवाय। आ शरीरनी अंदर ईंडा मूके, शरीरनी अंदर ईंडानुं सेवन थाय, अंदर बच्चुं बहार आवे अने पछी मादा शरीरमांथी बच्चुं शरीरनी बहार जन्म ले। एटले अपत्य अंड प्रसवी, अपत्य प्रसवी अने अंड प्रसवी। एमां मानव अपत्य प्रसवी लेवानो। हवे लिंगी प्रजनन घटनाओ जो मनुष्यमां के क्रमानुसार कई लिंगी प्रजनन घटनाओं मानवनी अंदर जोवा मळे। एम तो अहींया मनुष्य में नर अने मादा बे प्राणी कहेवाय, स्त्री अने पुरुष बे प्राणी कहेवाय। बंने सभ्योनी अंदर लिंग भेद जोवा मळतो होय। लिंग भेद एटले बाह्य लक्षणोना आधारे तमे कही शको आ नर छे, आ मादा छे, तो एने लिंग भेद तरीके ओळखवामां आवे। अथवा आंतरिक लक्षणोना आधारे पण लिंग भेद नक्की थाय। मानव प्रजनननी घटनाओनो साचो क्रम कयो एम टूंकमां? तो पहला नर अने मादा जन्युनुं निर्माण। पहली घटना नर अने मादा जन्युनुं निर्माण। शुं बोलाय? जन्यु जनन अथवा गेमेटोजीनेसिस। गेमेट्सनुं निर्माण। गेमेट्स एटले जन्यु। नर जन्यु तरीके आपणे कहीशुं शुक्रकोष अने मादा जन्यु तरीके आपणे कहीशुं अंडकोष। तो पहला नर जन्युनुं निर्माण। नर जन्यु एटले शुक्रकोष, ए आवशे पाठनी अंदर। स्पर्म एटले शुक्रकोष अने ओवम एटले अंडकोष। तो नरमां जे जन्यु जनन थाय एने स्पर्मेटोजीनेसिस कहेवाय अने मादामां जे जन्युनुं निर्माण थाय एने oogenesis कहेवाय। एना इंग्लिश वर्ड है। नर अने मादा जन्युनुं निर्माण। बीजा नंबर में नर जन्युनुं एटले शुक्रकोषनुं मादा प्रजनन मार्ग में दाखल थवुं। इन्सेमिनेशन तरीके ओळखवामां आवे। एटले शुक्रकोषनुं मादा प्रजनन मार्ग में दाखल थवुं।
એટલે યોનિ માર્ગ મારફતે ગ્રીવા મારફતે ગર્ભાશયમાં થઈ અને અંડવાહિની સુધી શુક્રકોષ પહોંચે. ફલન યાદ તો રાખી લેજો. ફર્ટિલાઇઝેશન અથવા ફલન ક્યાં થાય તો અંડવાહિનીમાં થાય. અંડવાહિની એટલે એને ફેલોપિયન ટ્યુબ તરીકે ઓળખવામાં આવે. હવે નરજન્યુનું માદા પ્રજનન, નરજન્યુ માદા પ્રજનન માર્ગમાં દાખલ થઈ ગયો. જો અંડવાહિનીમાં અંડકોષ અવેલેબલ હોય તો નરજન્યુ માદાજન્યુનું જોડાવું એમ. એટલે એના ફલન તરીકે ઓળખવામાં આવે. ફલન એટલે ફર્ટિલાઇઝેશન. અને નરજન્યુ માદાજન્યુ જ્યારે કમ્બાઈન થાય, શુક્રકોષના અંડકોષ બંનેનું મિલન થાય તો બંનેનું મિલન થવાના કારણે, ફલન થવાના કારણે સૌ પ્રથમ એક કોષ નિર્માણ પામે, જેને કહેવાય ફલિતાંડનું નિર્માણ. ફલિતાંડ એટલે યુગ્મનજ અથવા એના જાયગોટ પણ કહેવાય. નરજન્યુ માદાજન્યુ કેવા હોય? રંગસૂત્રની સંખ્યાની દ્રષ્ટિએ n હોય એમ. એની પ્લોઇડી અથવા રંગસૂત્રતા એકકીય હોય n. શુક્રકોષના અંડકોષમાં રંગસૂત્રની સંખ્યા, આપણામાં રંગસૂત્રની સંખ્યા 23 જોડાવા 46, પણ શુક્રકોષના અંડકોષમાં રંગસૂત્રની સંખ્યા માત્ર 23. એટલે શુક્રકોષ અંડકોષનું મિલન થયું, ફલન થયું, ફલિતાંડ બન્યું, યુગ્મનજ. યુગ્મનજની પ્લોઇડી હંમેશા દ્વિકીય બની જાય, 2n થઈ જાય. એટલે યુગ્મનજમાં રંગસૂત્ર 23 અંડકોષના અને 23 શુક્રકોષના, એમ કરીને ટોટલ 46 રંગસૂત્રો ફલિતાંડમાં થઈ જાય. ફલિતાંડનું ફલનનું સ્થાન યાદ રાખજો ક્યાં થાય? ફેલોપિયન ટ્યુબમાં થાય, અંડવાહિનીમાં થાય. ફલન થઈ ગયા પછી ફલિતાંડનું વિખંડન થાય. એ માનવ ગર્ભ વિકાસમાં આ પાઠમાં આવશે. ફલન અને ગર્ભસ્થાપનમાં ફલિતાંડનું સમવિભાજન થાય. અને ગર્ભીય અવસ્થામાં જે સમવિભાજન થાય ને એનો વિખંડન કહેવાય એમ. અને ઉત્પન્ન થતા કોષોના ગર્ભકોષથી ખંડ કહેવાય એમ. ફલિતાંડ એટલે એક કોષી ગર્ભ. પહેલું સમવિભાજન થાય એટલે 1માંથી 2, 2માંથી 4, બીજું સમવિભાજન, 4માંથી 8, ત્રીજું સમવિભાજન, 8માંથી 16, ચોથું સમવિભાજન. એમ ટોટલ સમવિભાજન થાય. આવશે તમારા 8 કોષી ગર્ભ હોય અથવા 16 કોષી ગર્ભ હોય, એને મોરુલા ગર્ભ કહેવાય. તો ફલિતાંડની અંદરથી વિખંડન થશે, ગર્ભકોષ્ઠી ખંડ બનશે. પછી કોષો બધા ભેગા થઈ અને એક કોથળી બનાવો. એ કોથળીને કહેવાય ગર્ભકોષ્ઠ કોથળી. તો એને કહેવાય ગર્ભકોષ્ઠ કોથળીનું નિર્માણ. એ નેક્સ્ટ પ્રાજનનિક ઘટના કહેવાય. પછી ગર્ભકોષ્ઠ કોથળીનું ગર્ભાશયની દિવાલ સાથે જોડાવું. શું બોલાય? ઇમ્પ્લાન્ટેશન, ગર્ભસ્થાપન. એટલે ગર્ભકોષ્ઠ કોથળી બની, યુગ્મનજમાંથી ગર્ભકોષ કોથળી, ગર્ભકોષ કોથળીનું ગર્ભાશયની દિવાલ સાથે જોડાવું. પછી 9 મહિનાનો ગર્ભ વિકાસ આવા આખો એમ. ગર્ભસ્થાપન થઈ ગયું પછી 9 મહિનાનો ગર્ભ વિકાસ અને છેલ્લે જેસ્ટેશન કહેવાય. અને છેલ્લે પ્રસૂતિ એટલે બાળકનો જન્મ. આટલી પ્રાજનનિક ઘટનાઓ તમારે લાઇનસર યાદ રાખવાની એમ. કે માનવ પ્રજનન તંત્રમાં જોવા મળતી પ્રાજનનિક ઘટનાઓનો સાચો ક્રમ કયો એમ ટૂંકમાં. તો લાઇનસર આટલી ઘટનાઓ યાદ રાખવાની. એમાં સ્ત્રી અને પુરુષમાં કઈ પ્રાજનનિક ઘટનામાં મુખ્ય તફાવત જોવા મળે? તો આ તફાવત ગેમેટોજીનેસિસમાં તફાવત હોય. પુરુષની અંદર જીવન પર્યત, આજીવન એટલે પુરુષ જીવે ત્યાં સુધી, વૃદ્ધ થઈ જાય તો પણ એમાં સ્પર્મેટોજીનેસિસ ચાલુ રહે. સ્પર્મેટોજીનેસિસ એટલે શુક્રપિંડમાં શુક્રકોષોનું નિર્માણ થાય એને સ્પર્મેટોજીનેસિસ કહેવાય. એટલે પુરુષ દ્વારા શુક્રકોષોનું નિર્માણ પુરુષ જીવે ત્યાં સુધી ચાલુ રહે એમ, જીવન પર્યત. એટલે વૃદ્ધ પુરુષમાં પણ સ્પર્મેટોજીનેસિસ ચાલુ રહે એમ. શુક્રકોષનું નિર્માણ એના શરીરમાં થયા જ રાખે. સ્ત્રીમાં એવું ના હોય એમ. સ્ત્રીમાં લગભગ 50 વર્ષની ઉંમરની આસપાસ ઉજીનેસિસ બંધ થઈ જાય એમ. એટલે અંડકોષ જનન બંધ થઈ જાય. એટલે સ્ત્રી 50 વર્ષની ઉંમરે અંડપિંડમાંથી અંડકોષનું ઉત્પાદન સ્થગિત થઈ જાય એમ.
મેનોપોઝ આવી જાય, ઋતુચક્ર બંધ થઈ જાય, રજો નિવૃત્તિ પણ એને કહી શકાય એમ. એટલે માનવમાં સ્ત્રી અને પુરુષની અંદર કઈ પ્રાજનનિક ઘટનામાં મુખ્ય તફાવત જોવા મળે છે? તો એ તમારે યાદ રાખવાનું. વૃદ્ધ પુરુષમાં સ્પર્મેટોજિનેસિસ ચાલુ અને સ્ત્રીમાં 50 વર્ષની ઉંમરની આસપાસ ઉજીનેસિસ બંધ થઈ જાય એટલે અંડપિંડ અંડકોષોનું નિર્માણ કરવાનું બંધ કરી નાખે. લિંગભેદ, તો બાહ્ય લિંગભેદ અને આંતરિક લિંગભેદ એવા બે લિંગભેદ આવે એમ ટૂંકમાં. સ્ત્રી અને પુરુષમાં બાહ્ય લિંગભેદ તમને જાતે ખબર પડે. સ્તન ગ્રંથિનો વિકાસ જોવા મળતો હોય તો એ સ્ત્રી, સ્તન ગ્રંથિનો વિકાસ ના જોવા મળતો હોય તો એ પુરુષ. મજબૂત સ્નાયુ બાંધો તો એ પુરુષનું લક્ષણ કહેવાય. નબળા સ્નાયુ હોય, સ્નાયુ વિકાસ નબળો હોય તો એ સ્ત્રી. અવાજ પણ લઈ શકાય સ્વરપેટીનો, ઘેરો અવાજ અને તીણો અવાજ. ઘેરો અવાજ હોય તો પુરુષ અને તીણો અવાજ હોય તો એ સ્ત્રી. તો આ સ્ત્રી અને દાઢી મૂછનો વિકાસ તો પુરુષમાં થયેલો, દાઢી મૂછનો વિકાસ ના જોવા મળતો હોય તો એ સ્ત્રીમાં. તો આ બાહ્ય લિંગભેદ છે, નોર્મલ આપણને ખબર પડે એમ, એ અહીંયા લખવાની જરૂર નથી. આંતરિક લિંગભેદમાં નરમાં એક જોડ શુક્રપિંડ ટેસ્ટિસ જેને કહેવાય, માદામાં ઓવેરી એક જોડ અંડપિંડ જેને કહેવાય. અંડપિંડ અને શુક્રપિંડ અનુક્રમે ઓવેરી અને ટેસ્ટિસ તરીકે ઓળખાય એમ. જેમ શુક્રકોષના અંડકોષ, શુક્રકોષના સ્પર્મ કહેવાય, અંડકોષના ઓવમ કહેવાય. માદામાં અંડપિંડ ઉદર ગુહામાં રક્ષાયેલા હોય અને નરમાં શુક્રપિંડ વૃષણ કોથળીમાં રક્ષાયેલા હોય. શુક્રપિંડ શુક્રકોષો ઉત્પન્ન કરે, અંડપિંડ અંડકોષો ઉત્પન્ન કરે. નર જાતીય અંતઃસ્ત્રાવ તરીકે ટેસ્ટેસ્ટેરોન ઉત્પન્ન થાય જે સ્ટીરોઇડ કહેવાય, લિપિડનો બનેલો. અને માદા જાતીય અંતઃસ્ત્રાવ અંડપિંડ દ્વારા, આ એક યાદ રાખજો, આપણને જનરલી એ ખબર, અંડપિંડ દ્વારા ઉત્પન્ન થતા અથવા માદા જાતીય અંતઃસ્ત્રાવનું નામ આપો તો આપણે જનરલી બે કહી દઈએ છીએ એમ, ઇસ્ટ્રોજન અને પ્રોજેસ્ટેરોન એમ. પણ ત્રીજો એક અંતઃસ્ત્રાવ યાદ રાખવાનો જે અંડપિંડ દ્વારા ઉત્પન્ન થાય. એટલે અંડપિંડ દ્વારા ઉત્પન્ન થતા અંતઃસ્ત્રાવો 3 યાદ રાખવાના: ઇસ્ટ્રોજન, પ્રોજેસ્ટેરોન અને ત્રીજો એક યાદ રાખજો રિલેક્સિન. આ 3 અંતઃસ્ત્રાવો ઉત્પન્ન થાય: ઇસ્ટ્રોજન, પ્રોજેસ્ટેરોન અને રિલેક્સિન નામનો અંતઃસ્ત્રાવ. આ ત્રીજો અંતઃસ્ત્રાવ કહેવાય. એમાં અંડપિંડ દ્વારા ચોક્કસ ઉત્પત્તિ સ્થાન કેમ તો અંડપિંડમાં ઉત્પત્તિ સ્થાન અંડપુટિકામાંથી ઉત્પન્ન થાય, ફોલિકલમાંથી ઉત્પન્ન થાય. ફોલિકલ એટલે અંડપુટિકા. પ્રોજેસ્ટેરોન અને રિલેક્સિન આ બેના ઉત્પત્તિ સ્થાન કે તમને ચોક્કસ ઉત્પત્તિ સ્થાન. અંડપિંડ તો બરાબર છે પણ ચોક્કસ ઉત્પત્તિ સ્થાન કે તો કોર્પસ લ્યુટિયમમાંથી ઉત્પન્ન થાય. અને કોર્પસ લ્યુટિયમ એ અંડપુટિકાનો જ ભાગ કહેવાય. આવશે આપણે ભણશું જ્યારે અંડકોષ જનન આવશે, ઉજીનેસિસ આ પાઠની અંદર, ત્યારે અંડપિંડમાં અંડપુટિકાઓ હોય એમ. પ્રાથમિક અંડપુટિકા, દ્વિતીયક અંડપુટિકા, તૃતીયક અંડપુટિકા અને ગ્રાફ્યન પુટિકા, આવી અંડપુટિકાઓના પ્રકાર છે. તૃતીયક અંડપુટિકા એટલે પ્રવાહી ભરેલી ગુહા ધરાવતી પુટિકા, એન્ટ્રમ કહેવાય એને, એનું લક્ષણ. એ અંડકોષ જનનમાં ડિટેલમાં લઈશું. અને ગ્રાફ્યન પુટિકા ફાટી જાય એટલે એમાંથી અંડકોષ બહાર આવી જાય. બાકી રહેલો ગ્રાફ્યન પુટિકાનો ભાગ છે એના કોર્પસ લ્યુટિયમ કહેવાય. એટલે કોર્પસ લ્યુટિયમ દ્વારા એ અંડપિંડનો જ ભાગ થયો કહેવાય. અંડપુટિકા પણ અંડપિંડનો જ ભાગ થયો કહેવાય. એટલે હવે પછી જો તમને એમ પૂછે ઇસ્ટ્રોજન ચોક્કસ ઉત્પત્તિ સ્થાન જણાવો તો ફોલિકલ, અને પ્રોજેસ્ટેરોન અને રિલેક્સિન દ્વારા, પ્રોજેસ્ટેરોન અને રિલેક્સિન આ બે અંતઃસ્રાવના ચોક્કસ ઉત્પત્તિ સ્થાન જણાવો તો કોર્પસ લ્યુટિયમ. હવે આ બે અંતઃસ્રાવો જે ખરા ને ઇસ્ટ્રોજન અને પ્રોજેસ્ટેરોન એ સ્ટીરોઇડ અંતઃસ્રાવો કહેવાય. સ્ટીરોઇડ હોર્મોન્સ. સ્ટીરોઇડ એટલે લિપિડનો પ્રકાર કહેવાય, એટલે લિપિડના બનેલા અંતઃસ્રાવો કહેવાય. પણ રિલેક્સિન યાદ રાખજો, રિલેક્સિન પેપ્ટાઇડ અંતઃસ્રાવ છે એમ, પેપ્ટાઇડ હોર્મોન છે એમ. શેનો બનેલો હોય તો પ્રોટીનનો બનેલો હોય.
એટલે અંડપિંડ દ્વારા ઉત્પન્ન થતો પ્રોટીનના બનેલા અંતઃસ્રાવનું નામ આપો તો રિલેક્સિન યાદ રાખવાનું. અને લિપિડના બનેલા અંતઃસ્રાવના નામ આપો તો ઇસ્ટ્રોજન અને પ્રોજેસ્ટેરોન, આ બે યાદ રાખવાનું. અને આનું કાર્ય યાદ રાખ, આ ગર્ભધારણના અંતિમ સમયે ઉત્પન્ન થાય છે. ક્યાંથી ઉત્પન્ન થાય તો કોર્પસ લ્યુટિયમમાં. કાર્ય એનું યાદ રાખજો, ગર્ભાશયની ગ્રીવાને પહોળી કરી બાળ પ્રસવ સરળ બનાવે છે. ડિલિવરી અંતઃસ્રાવ કહેવાય. ગર્ભધારણના અંતિમ સમયે ઉત્પન્ન થાય રિલેક્સિન કોર્પસ લ્યુટિયમમાંથી, અને કાર્ય ગર્ભાશયની ગ્રીવાને પહોળી કરી બાળ પ્રસવ સરળ બનાવે, એટલે બાળકનો જન્મ સરળ બનાવતો અંતઃસ્રાવ રિલેક્સિન. અમે બાળકના જન્મ પછી માતા રિલેક્સ થઈ જાય, એમ ટૂંકમાં પેન બંધ થઈ જાય, એટલે નામ રિલેક્સિન આપ્યું કહેવાય. પણ પેપ્ટાઇડ અંતઃસ્રાવ યાદ રાખવાનું. તો આ માનવ પ્રાજનની ઘટનાઓનો ક્રમ કીધો, સ્પર્મ અને ઓવમ. બીજું એક યાદ રાખજો તમે, સ્પર્મ એટલે શુક્રકોષ, ઓવમ અંડકોષ. આ બેનું ચોક્કસ આયુષ્ય હોય. એમ શુક્રકોષ આવશે, શુક્રકોષમાં શીર્ષ ભાગ, ગ્રીવા, મધ્ય ભાગ અને પૂંછડી, એવા 4 ભાગ આવશે. આનું લાઈફ સ્પાન 4 દિવસ, અને આનું લાઈફ સ્પાન 2 દિવસ. આયુષ્ય લાઈફ સ્પાન એટલે શુક્રકોષ 4 દિવસ સુધી જીવિત રહી શકે મેક્સિમમ, અને અંડકોષ 2 દિવસ સુધી જીવિત રહી શકે મેક્સિમમ. આ એમનું શુક્રકોષ અને અંડકોષનું આયુષ્ય થયું કહેવાય. તો માનવ પ્રાજનની ઘટનાઓ આપણે લઈ લીધી, ક્રમાનુસાર એનો સાચો ક્રમ કયો. હવે વારા પરથી આપણે નર પ્રજનન તંત્ર અને માદા પ્રજનન તંત્ર બેનો અભ્યાસ કરીએ. નર પ્રજનન તંત્ર એટલે રિપ્રોડક્ટિવ સિસ્ટમ ઓફ મેલ. નર પ્રજનન તંત્ર એટલે રિપ્રોડક્ટિવ સિસ્ટમ ઓફ મેલ, એટલે મુખ્ય પ્રજનન અંગ અહીંયા લો, મુખ્ય અંગ તો એક જોડ શુક્રપિંડ, ટેસ્ટિસ કહીશું. એટલે એના દ્વારા ઉત્પન્ન થતો અંતઃસ્રાવ પણ ટેસ્ટિસ ઉપરથી જ નામ આવે, ટેસ્ટેસ્ટેરોન તરીકે ઓળખવામાં આવે. એટલે મુખ્ય પ્રજનન અંગ તરીકે એક જોડ શુક્રપિંડ. સહાયક પ્રજનન નલિકાઓ નિતંબ પ્રદેશમાં આખું ગોઠવાયેલું હોય નર પ્રજનન તંત્ર, એનું સ્થાન થયું. સહાયક પ્રજનન નલિકાઓમાં રેડ ટેસ્ટિસ એટલે વૃષણજાળ, પછી આવે શુક્રવાહિકા, પછી આવે અધિવૃષણ નલિકા, વૃષણજાળ એટલે રેડ ટેસ્ટિસ યાદ રાખજો. અધિવૃષણ નલિકા આ બહુ લાંબામાં લાંબી નલિકા, લગભગ 6 મીટરની લંબાઈ દર્શાવે. અને શુક્રવાહિની તો સહાયક પ્રજનન નલિકાઓમાં 4 નલિકાઓનો સમાવેશ થાય. નરની સહાયક પ્રજનન ગ્રંથિઓ કે નર પ્રજનન તંત્રની, એમ તો એક જોડ શુક્રાશય, એક જોડ બલ્બો યુરેથ્રલ ગ્રંથિ, અને પ્રોસ્ટેટ. એ જોડમાં ના હોય, એ સિંગલ હોય. એટલે નરની સહાયક પ્રજનન ગ્રંથિઓ જે કીધી એમાં યુગ્મી સહાયક પ્રજનન ગ્રંથિઓના નામ જણાવો તો શુક્રાશય અને બલ્બો યુરેથ્રલ ગ્રંથિ આવશે. યુગ્મી એટલે જોડમાં. અને અયુગ્મી પ્રજનન ગ્રંથિનું નામ આપો તો પ્રોસ્ટેટ. પ્રોસ્ટેટ એક જ છે, સિંગલ. તો ગ્રંથિઓમાં આ. અને નરની બાહ્ય જનનેન્દ્રિય તેમાં શિશ્નનો સમાવેશ થાય.
તો આ ત્રણે ત્રણ ગ્રંથિઓના સ્ત્રાવ પ્લસ એની સાથે શુક્રકોષ ભેગા થાય એટલે સિમેન બને, વીર્યનું બંધારણ નક્કી થાય. એટલે નરની સહાયક પ્રજનન ગ્રંથિઓમાં શુક્રાશય, બલ્બોયુરેથ્રલ ગ્રંથિ અને પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથિ. બલ્બોયુરેથ્રલ ગ્રંથિનું અન્ય નામ યાદ રાખજો, કાઉપર ગ્રંથિ. બલ્બોયુરેથ્રલ ગ્રંથિનું અન્ય નામ યાદ રાખી લેવાનું, કાઉપર ગ્રંથિ તરીકે ઓળખાય. લખી નાખજો, આ બુકમાં નથી એમ. તો યુગ્મી ગ્રંથિઓના નામ આપો નરની અને અયુગ્મી ગ્રંથિઓના. નરમાં સહાયક પ્રજનન ગ્રંથિઓની સંખ્યા કેટલી? તો જવાબ 5 રહેશે એમ. 2 શુક્રાશય, 2 બલ્બોયુરેથ્રલ ગ્રંથિ અને 1 પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથિ એમ. ટોટલ 5. બલ્બોયુરેથ્રલ ગ્રંથિનું અન્ય નામ આવશે કાઉપર ગ્રંથિ. એનું કાર્ય આવશે શિશ્નના ઊંજણમાં મદદ કરે છે. આ બધાનો રસ પ્રવાહી ભેગું થાય એટલે એનો શુક્રાશય રસ કહેવાય, જેમાં કેલ્શિયમ, ફ્રુક્ટોઝ અને ઉત્સેચકો હોય એના બંધારણની અંદર. અને વીર્યની પીએચ યાદ રાખી લેજો, આ પણ બુકમાં નથી. 7.2 થી 7.6 પીએચ હોય. અને સામે યોનિ માર્ગની પીએચ 3.5 થી 4 હોય. એટલે યોનિ માર્ગ એસિડિક કહેવાય, અમ્લીય, અને વીર્ય છે એ બેઝિક કહેવાય, અલ્કલીય કહેવાય એમ. એટલે બંનેનું કોમ્બિનેશન થાય ત્યારે તટસ્થીકરણ થાય, ન્યુટ્રલાઇઝેશન થાય. એટલે બંનેની પીએચ ખાસ યાદ રાખી લેવાની. વીર્યની પીએચ કેટલી અને સામે યોનિ માર્ગની પીએચ કેટલી. તો આ નરની બધી જ ગ્રંથિઓ લઈ લીધી આપણે, સહાયક નલિકાઓ લઈ લીધી, ગ્રંથિઓ લઈ લીધી, અને બાહ્ય જનનેન્દ્રિય તરીકે શિશ્નનો સમાવેશ થાય. મુખ્ય પ્રજનન અંગ તરીકે લઈ લેવાનું ટેસ્ટિસ. એટલે હવે પછી આ બધા વિશે ડિટેલમાં આપણે ભણીએ એટલે નર પ્રજનન તંત્ર આખું પૂરું થાય. આની લંબાઈ યાદ રાખજો, 6 મીટર. લાંબામાં લાંબી નલિકા, અધિવૃષણ નલિકા, જે બુકમાં નથી. આને રેડ ટેસ્ટિસ તરીકે ઓળખવામાં આવે, વૃષણ જાળ. એનું પણ ઇંગ્લિશ ખાલી યાદ રાખજો. એક વખત શબ્દ પ્રયોગ નીટના પેપરમાં કર્યો હતો, રેડ ટેસ્ટિસ શબ્દ આપ્યો હતો. એનો અર્થ થાય વૃષણ જાળ. અને મૂત્ર માર્ગ મુખ એને યુરેથ્રલ મીટ્સ કહેવાય. મૂત્ર માર્ગ મુખ એનું પણ ઇંગ્લિશ યાદ રાખજો, યુરેથ્રલ મીટ્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે. તો આ 2 શબ્દ પ્રયોગ નીટના પેપરમાં કર્યા હતા. એમ વિદ્યાર્થીઓ કન્ફ્યુઝ થયા હતા. એટલે પછી આના વિશે આપણે ડિટેલમાં લઈએ એમ. તો અહીંયા આપણે નર પ્રજનન તંત્રના મુખ્ય ભાગો અહીંયા લખી નાખ્યા. હવે આ દરેક ભાગોની અંદર કઈ રીતે આખા નર પ્રજનન તંત્રમાં આ ભાગો ગોઠવાયેલા હોય. સ્પર્મેટોજેનેસિસ થાય એટલે શુક્રકોષો જે ઉત્પન્ન થયા એ શુક્રકોષોના વહનનો સાચો ક્રમ કયો? નીટમાં સૌથી વધારે રિપીટ થયેલો પ્રશ્ન કે શુક્રપિંડમાં ઉત્પન્ન થયેલા શુક્રકોષના જુદા જુદા ભાગોમાં નર પ્રજનન તંત્રના જુદા જુદા ભાગોને ધ્યાનમાં રાખી વહનનો સાચો ક્રમ કયો? તો મૂળભૂત અંગ તરીકે શુક્રપિંડ ક્યાં રક્ષાયેલા હોય? તો વૃષણકોથળીમાં રક્ષાયેલા હોય. નરમાં એક જ જગ્યા એવી હોય જ્યાં ટેમ્પરેચર બોડી ટેમ્પરેચર કરતાં 2 થી 2.5 સેલ્સિયસ જેટલું નીચું હોય વૃષણકોથળી. અને એ વૃષણકોથળીમાં એટલું ટેમ્પરેચર હોય તો જ સ્પર્મેટોજેનેસિસ થાય, શુક્રકોષ જનન થાય. અન્યથા શુક્રકોષ જનન ના થાય. તો શુક્રકોષ જનન થવા માટે શુક્રપિંડના તાપમાન શરીરના તાપમાન કરતાં 2 થી 2.5 સેલ્સિયસ જેટલું નીચું જોઈએ. અને નીચું તાપમાન વૃષણકોથળીમાં પ્રાપ્ત થાય. શુક્રપિંડ બનો બાળક જ્યારે માતાના ઉદરમાં હોય ત્યારે એ બાળકમાં, નર બાળકમાં શુક્રપિંડ ઉદર ગુહામાં બને. પછી ત્યાંથી લપસી અને વૃષણકોથળીમાં આવતા હોય. એ માર્ગ હોય એને ઇન્ગ્યુઇનલ કેનાલ કહેવાય. તો શુક્રપિંડમાં અસંખ્ય ખંડો આવેલા હોય જેને શુક્રપિંડ ખંડિકાઓ કહેવાય. એ શુક્રપિંડમાં આપણા ગુજરાત બોર્ડની ચોપડીમાં લગભગ 250 જેટલા શુક્રપિંડ ખંડો લખેલા છે. એટલે શુક્રપિંડ ખંડો 250. અને આ દરેક શુક્રપિંડ ખંડની અંદર 1 થી 3ની સંખ્યામાં શુક્રોત્પાદક નલિકા આવેલી હોય જે શુક્રકોષનું ઉત્પાદન કરે. તો શુક્રોત્પાદક નલિકા, હવે શુક્રપિંડનો આપણે સપોઝ છેદ લઈએ. આ શુક્રપિંડનો છેદ, આ શુક્રપિંડના છેદમાં આવી શુક્રોત્પાદક નલિકા આપણે મૂકી. 3
ત્રણ શુક્રોત્પાદક નલિકા. આ શુક્રોત્પાદક નલિકાની દિવાલમાં બે પ્રકારના કોષો હોય. આવા બે પ્રકારના કોષો. તો શુક્રોત્પાદક નલિકાની દિવાલમાં આવેલા બે પ્રકારના કોષો, એમાં એક આદિ શુક્રકોષ અથવા નરજનન કોષ અને બીજા નંબરનો જે કોષ હોય ને એને સર્ટોલી કોષ કહેવાય. મુખ્ય વિધાન: આદિ શુક્રકોષ એ વિકાસ પામ્યાના શુક્રકોષોનું નિર્માણ કરવા સાથે સંકળાયેલા કહેવાય. એટલે આદિ શુક્રકોષમાંથી શુક્રકોષ નિર્માણ પામે એને શુક્રકોષ જનન કહેવાય અથવા સ્પર્મેટોજીનેસિસ. અને એ આખી સ્પર્મેટોજીનેસિસમાં બે અંતઃસ્રાવો ફાળો આપે. એક તો ટેસ્ટોસ્ટેરોન, બીજું FSH ફોલિકલ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન. આ બે અંતઃસ્રાવો ભેગા મળે તો શુક્રકોષ જનનની પ્રક્રિયા થાય. ટેસ્ટોસ્ટેરોન શુક્રપિંડમાંથી ઉત્પન્ન થતો નર જાતીય અંતઃસ્રાવ અને FSH ફોલિકલ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન અગ્રપિચ્છુટરી ગ્રંથિમાંથી ઉત્પન્ન થતો અંતઃસ્રાવ કહેવાય. સર્ટોલી કોષનું અન્ય નામ ખાસ યાદ રાખજો, જે આપણી બુકમાં નથી. નર્સ કોષ તરીકે એનો ઓળખવામાં આવે. નર્સ કોષ, સર્ટોલી કોષ. એનું કાર્ય આવે વિકાસ પામતા શુક્રકોષને પોષણ પૂરું પાડે છે. પોષણ આપવાનું કામ કરે. આદિ શુક્રકોષોમાંથી શુક્રકોષો નિર્માણ પામવા એમાં ઘણા બધા તબક્કા આવશે. પ્રાકોષો આવશે, આમાંથી પ્રાથમિક પૂર્વ શુક્રકોષ બને. દ્વિકોષો આવશે, આમાંથી દ્વિતીય પૂર્વ શુક્રકોષ બને. પ્રસુ આવશે, એમાંથી પ્રશુક્રકોષ બને અને છેલ્લો શુક્રકોષ બને. આ શુક્રકોષ જનનના તબક્કા આવશે તમારા. આસુ, પ્રાકોષુ, દ્વિકોષુ, પ્રસુ અને સુ. એટલે આદિ શુક્રકોષ, પ્રાથમિક પૂર્વ શુક્રકોષ, દ્વિતીય પૂર્વ શુક્રકોષ, પ્રશુક્રકોષ અને છેલ્લો શુક્રકોષ. પ્લોઇડી પણ બધાની અલગ અલગ આવશે. બધાની રંગસૂત્રતા 2n, આ 2n હોય, આ n હોય, આ n હોય, આ n હોય. 2n એટલે દ્વિતીય, એટલે 46 રંગસૂત્ર આદિ શુક્રકોષમાં હોય. પ્રાથમિક પૂર્વ શુક્રકોષમાં 46 રંગસૂત્ર હોય. અહીંથી 23 રંગસૂત્ર થઈ જાય. તો ફાઇનલ છેલ્લા શુક્રકોષમાં 23 રંગસૂત્ર, કારણ કે શુક્રકોષ જન્મમાં આવશે. અહીંથી અર્ધીકરણ થાય, મિયોસિસ. અહીંયા મિટોસિસ થાય, સમવિભાજન. તો આદિ શુક્રકોષ અને સર્ટોલી કોષ. અને આ શુક્રોત્પાદક નલિકાઓની વચ્ચે કોષોનો બંચ હોય. બે પ્રકારના કોષો હોય. શુક્રોત્પાદક નલિકાના વચ્ચેના અવકાશની અંદર જે કોષોનો સમૂહ હોય, શોધક વૈજ્ઞાનિક લેડિંગ હતો, તેને લેડિંગના કોષો કહેવાય અથવા એના આંતરાલીય કોષો કહેવાય અથવા એના ઇન્ટરસ્ટિશિયલ સેલ કહેવાય. ઇન્ટરસ્ટિશિયલ સેલ, સેલ એટલે કોષ. ઇન્ટરસ્ટિશિયલ એટલે આંતરાલીય, એટલે ઇન્ટરસ્ટિશિયલ સેલ કહેવાય, IC. આ લેડિંગના કોષો ઉત્તેજિત થાય કે નર જાતીય અંતઃસ્રાવ ટેસ્ટોસ્ટેરોનનો સ્ત્રાવ કરે. જો આખી લિંક આખી અલગ છે. સ્ટાર્ટ થાય હાઇપોથેલેમસ. હાઇપોથેલેમસ ઉત્પન્ન કરે GnRH, ગોનેડોટ્રોફિન રિલીઝિંગ હોર્મોન. આ GnRH કામ કરે અગ્ર પિટ્યુટરી ગ્રંથિ ઉપર. અગ્ર પિટ્યુટરી ગ્રંથિમાંથી ઉત્પન્ન થાય ગોનેડોટ્રોફિન્સ, GN. આ GN માં બે પ્રકાર હોય. એક FSH હોય અને એક LH હોય. લ્યુટેનાઇઝિંગ હોર્મોન અને ફોલિકલ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન. આ LH કામ કરે શુક્રપિંડમાં આવે શુક્રોત્પાદક નલિકાની વચ્ચેના અવકાશમાં આવેલા લેડિંગના કોષોને ઉત્તેજિત કરે. એટલે લેડિંગના કોષો ઉત્પન્ન કરે ટેસ્ટોસ્ટેરોન. બાકી લિંક ઉપરથી આવી હાઇપોથેલેમસ ઉત્પન્ન કરે ગોનેડોટ્રોફિન રિલીઝિંગ હોર્મોન. ગોનેડોટ્રોફિન રિલીઝિંગ હોર્મોન કામ કરે અગ્રપિચ્છુટરી ગ્રંથિ ઉપર. એટલે અગ્રપિચ્છુટરી ગ્રંથિમાંથી ઉત્પન્ન થાય ગોનેડોટ્રોફિન્સ. ગોનેડોટ્રોફિન્સમાં બે અંતઃસ્રાવનો સમાવેશ થાય. એક લ્યુટેનાઇઝિંગ હોર્મોન, એક ફોલિકલ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન. અત્યાર પૂરતું આપણે LH નું સમજાવીએ.
આ જે એલએચ ઉત્પન્ન થયો એ શુક્રપિંડ ઉપર કામ કરે, શુક્રોત્પાદક નલિકાની વચ્ચેના અવકાશમાં આવેલા લેડિંગના કોષોને ઉત્તેજિત કરે, તો લેડિંગના કોષો ઉત્પન્ન કરે નર જાતીય અંતઃસ્રાવ ટેસ્ટોસ્ટેરોન. એલએચ કોને ઉત્તેજિત કરે છે? તો લેડિંગના કોષોને સ્ટિમ્યુલેટ કરે છે, ઉત્તેજિત કરે છે. સ્ટિમ્યુલેટ એટલે ઉત્તેજિત કરવું, ઇન્હિબિટ એટલે અવરોધવું. તો લેડિંગના કોષોને ઉત્તેજિત કરે છે, આંતરાલીય કોષોને ઉત્તેજિત કરે છે એલએચ. ઇન્ટરસ્ટિશિયલ સેલને ઉત્તેજિત કરે છે. નરમાં એલએચ નું હજુ અન્ય નામ આપવું હોય તો ICSH. શું બોલાય? ઇન્ટરસ્ટિશિયલ સેલને સ્ટિમ્યુલેટ કરતો અંતઃસ્રાવ, લેડિંગના કોષોને ઉત્તેજિત કરતો અંતઃસ્રાવ. એટલે નરમાં એલએચ નું અન્ય નામ જણાવો તો ICSH, ઇન્ટરસ્ટિશિયલ સેલ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન. પણ નરમાં એલએચ નું અન્ય નામ યાદ રાખવાનું, બાકી લિંગ યાદ રાખવાનું. બીજા રોગ પ્રતિકારક આપતા કોષો પણ ત્યાં આગળ આવેલા હોય. રોગ પ્રતિરક્ષણ સાથે સંકળાયેલા કોષો પણ લેડિંગના કોષોની આજુબાજુ થોડા પ્રમાણમાં રોગ પ્રતિકારકતા આપતા કોષો પણ શુક્રપિંડની અંદર હોય. ઇમ્યુન સેલ કહેવાય. આ કોષોના કારણે શું થાય? એસટીડીઝ ના થાય. એસટીડીઝ એટલે સેક્સ્યુઅલી ટ્રાન્સમિટેડ, જાતીય સંક્રમિત રોગો ઓછા થાય. જાતીય સંક્રમિત રોગો સામે રક્ષણ આપે. જાતીય સંક્રમિત રોગો એ ચેપ્ટર નંબર 4 માં તમારે આવશે. એસટીડીઝ, સેક્સ્યુઅલી ટ્રાન્સમિટેડ ડિઝીઝીસ, જાતીય સંક્રમિત રોગો. એસટીડીઝ કહેવાય, STIs પણ કહેવાય, સેક્સ્યુઅલી ટ્રાન્સમિટેડ ઇન્ફેક્શન, જાતીય સમાગમથી થતા ચેપ. VD પણ કહેવાય, વિસેરલ ડિઝીઝ, સમાગમને લગતા રોગો. RTIs પણ કહેવાય, રિપ્રોડક્ટિવ ટ્રેક ઇન્ફેક્શન, પ્રજનન માર્ગના ચેપ. આ બધા અન્ય નામો છે. ગોનોરિયા, સિફિલિસ, એડ્સ, જનનાંગીય હર્પીસ, જનનાંગીય મસા, ટ્રાઇકોમોનિયાસિસ અને ક્લેમિડિયાસિસ, હિપેટાઇટિસ બી. આટલા ઉદાહરણ છે. તો એના સામે રક્ષણ આપતા થોડા રોગ પ્રતિકારકતાના કોષો પણ ત્યાં આગળ આવેલા હોય. તો આ શુક્રપિંડની પ્રાથમિક રચના, શુક્રપિંડની આંતરિક રચનાની અંદર આ ખાસ યાદ રાખવું. નરમાં એલએચને અન્ય કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? તો ICSH તરીકે ઓળખવામાં આવે. ઇન્ટરસ્ટિશિયલ સેલ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન. શબ્દમાં જવાબ છે આંતરાલીય કોષોને ઉત્તેજિત કરતો અંતઃસ્રાવ, લેડિંગના કોષોને ઉત્તેજિત કરતો અંતઃસ્રાવ એટલે ટેસ્ટોસ્ટેરોન ઉત્પન્ન થાય. અને આ શુક્રકોષ જનનમાં આસુ, પ્રાકુસુ, દ્વિકુસુ, પ્રસુ અને સુ. આદિ શુક્રકોષ, પ્રાથમિક પૂર્વ શુક્રકોષ, દ્વિતીય પૂર્વ શુક્રકોષ, પ્રશુક્રકોષ અને છેલ્લો શુક્રકોષ છે. અને શુક્રકોષ જનન સાથે સંકળાયેલા બે અંતઃસ્રાવના નામ આપો. સ્પર્મેટોજિનેસિસ સાથે સંકળાયેલા બે અંતઃસ્રાવના નામ આપો. તો એક ટેસ્ટોસ્ટેરોન અને એક એફએસએચ, ફોલિકલ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન. એટલે GN જે ઉત્પન્ન થાય, GN ની અંદર LH અને FSH હોય. FSH છે એ સ્પર્મેટોજિનેસિસમાં ફાળો આપે. છેલ્લા આવશે આખા સ્પર્મેટોજિનેસિસ કહેવાય. પણ આના સ્પર્મિયોજિનેસિસ કહેવાય. સ્પર્મિયોજિનેસિસ જેનું ગુજરાતી થશે શુક્ર કાયાંતરણ. સ્પર્મેટોજિનેસિસ એટલે શુક્રકોષ જનન. એમાં ટેસ્ટોસ્ટેરોન અને FSH બંને. પણ પ્રશુક્રકોષ જે આવે એ ગોળ હોય. શુક્રકોષ જે આવે શીર્ષ ભાગ, મધ્ય ભાગ, ગ્રીવા અને પૂંછડી, આવો શુક્રકોષ આખો તૈયાર થાય. તો આ શુક્રકોષના આવી કાયા આપવાનું કામ થાય એને શુક્ર કાયાંતરણ કહેવાય. ઇંગ્લિશ સ્પર્મિયોજિનેસિસ. અને એ સ્પર્મિયોજિનેસિસમાં પર્ટિક્યુલર ફાળો આપતા અંતઃસ્રાવનું નામ આપો તે FSH. યાદ રાખવાનું. શબ્દ બે તમારે આવશે સ્પર્મિએશન, સ્પર્મેટોજિનેસિસ અને સ્પર્મિયોજિનેસિસ. આ નીટમાં મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન. કઈ બાબતે ત્રણે ત્રણ પ્રક્રિયાઓ અલગ પડે છે. શુક્રકોષ પોષણ મેળવવા માટે એનું શીર્ષ એ ડિટેલમાં લઈશું આપણે. સ્પર્મેટોજિનેસિસ ચાલશે ત્યારે આ બે ફરથી હું લઈશ. અત્યાર પૂરતું એ કહી દઉં, આદિ શુક્રકોષમાંથી શુક્રકોષનું નિર્માણ થાય એને સ્પર્મેટોજિનેસિસ, શુક્રકોષ જનન કહેવાય. પ્રશુક્રકોષ શુક્રકોષમાં રૂપાંતરિત થાય એને સ્પર્મિયોજિનેસિસ કહેવાય અથવા શુક્ર કાયાંતરણ. એમાં FSH ફાળો આપે, ફોલિકલ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન. અને શુક્રકોષ એનું શીર્ષ સર્ટોલી કોષોમાં સ્થાપિત કરનાર. સર્ટોલી કોષની અંદર શુક્ર, સર્ટોલી કોષ આપણે કહીએ પોષણ પૂરું પાડવાનું કામ કરે છે. આ સર્ટોલી કોષ છે જેનું બીજું નામ કીધું નર્સ કોષ.
શુક્રકોષ જ્યારે એનો શીર્ષ સર્ટોલી કોષમાં અંતઃસ્થાપિત કરનાર પોષણ મેળવી લે અને પછી એ શુક્રકોષ બહાર મુક્ત થાય એ પ્રક્રિયાનું સ્પર્મિએશન કહેવાય. શુક્રકોષ મુક્ત થવાની ક્રિયા. પોષણ મેળવવા માટે શુક્રકોષ એનું શીર્ષ દાખલ કરનાર સર્ટોલી કોષની અંદર, સર્ટોલી કોષનું કાર્ય પહેલા લખાય છે, પોષણ પૂરું પાડે છે. સ્પર્મિએશન એટલે શુક્રકોષ મુક્ત થવાની ક્રિયા. સ્પર્મિયોજિનેસિસ એટલે શુક્ર કાયાંતરણ. ગોળ જે શુક્રકોષ છે એમાંથી શીર્ષ ભાગ, ગ્રીવા, મધ્ય ભાગ, પૂંછડી આવા ભાગોમાં એનું વિભેદન થઈ જાય. FSH પાડવા પર ખાસ યાદ રાખજો આ પ્રક્રિયાની અંદર. આવી શુક્રકોષમાંથી શુક્રકોષ બને આખી પ્રક્રિયા કહેવાય, એને સ્પર્મેટોજિનેસિસ તરીકે ઓળખવામાં આવે. તો આ શુક્રકોષની મેં સામાન્ય માહિતી લીધી તમારા શુક્રપિંડની અંદર. હવે આખું શુક્રકોષના વહનનો સાચો ક્રમ કયો કહેવાય, શુક્રકોષ કઈ રીતે વહન પામે, તો એના માટે રફ આપણે ડ્રો કરશું નર પ્રજનન તંત્ર. નર પ્રજનન તંત્ર આખે આખું લઈએ. આ વૃષણ કોથળી, એની અંદર શુક્રપિંડ રક્ષાયેલા હોય. હવે એ શુક્રપિંડની અંદર શુક્રોત્પાદક નલિકાઓ છે. વહનનો ક્રમ સમજાવું, રફ આકૃતિમાં ડ્રો કરું સારી નર પ્રજનન તંત્રની. આ શુક્રોત્પાદક નલિકા, એ શુક્રોત્પાદક નલિકા દ્વારા ઉત્પન્ન થાય સ્પર્મ, શુક્રકોષ. આ શુક્રપિંડની ઉપરની તરફ અહીંયા આગળ ગોઠવાયેલી હોય અધિવૃષણ નલિકા. હવે અહીંથી શુક્રકોષ ઉત્પન્ન થયા. અહીંયા જે ભાગ છે આ ભાગ, બસ આના નામ આપવાનું વૃષણજાળ, રેડ ટેસ્ટિસ. આનું શું નામ આપશું આપણે, અધિવૃષણ નલિકા. અને પછી જે અંદર શુક્રપિંડની અંદર આવી પાતળી નળીઓ જોવા જે મળે, બસ એ બધી રહેવાની તમારા શુક્ર વાહિકાઓ. અહીંયા લઈ લઈએ આપણે મૂત્રાશય. અહીંથી જે આખો ભાગ નીકળે એ શુક્રવાહિની. એ શુક્રવાહિની મૂત્રાશયની ફરતે લૂપ બનાવે. મૂત્રાશય, આ મૂત્રમાર્ગ, આ શુક્રવાહિની નામની સમગ્ર નામ શું, આનું શુક્રવાહિની. આ મૂત્રાશય, આ મૂત્રમાર્ગ અથવા મૂત્રાશયની નલિકા. શુક્રવાહિની જે લૂપ બનાવવા મૂત્રાશયની ફરતે, ત્યારે શુક્રવાહિનીનો દૂરસ્થ છેડો પહોળો હોય, એ દૂરસ્થ પહોળા છેડે ખુલ્લો શુક્રાશય. આ શુક્રાશય, શુક્રાશય ખુલ્લે એટલે નલિકા બને. એ નલિકાને કહેવાય સ્ખલન નલિકા. કોના જોડાવાથી સ્ખલન નલિકા બની કહેવાય, તો શુક્રાશય અને શુક્રવાહિની. શુક્રાશય અને શુક્રવાહિની જોડાય એટલે બને સ્ખલન નલિકા. અને આ સ્ખલન નલિકા જ્યારે મૂત્રાશયમાંથી નીકળતી નળી સાથે જોડાય ત્યારે બને મૂત્રજનન માર્ગ. મૂત્રજનન માર્ગ કોના જોડાવાથી બને, દેખાય આકૃતિમાં, સ્ખલન નલિકા અને મૂત્રાશયની નલિકા. મૂત્રાશયની નલિકા અને સ્ખલન નલિકા ભેગી થાય એટલે મૂત્રજનન માર્ગ બને. પછી એ મૂત્રજનન માર્ગ શિશ્ન મારફતે પ્રાણી શરીરની બહાર નીકળે. શિશ્ન મારફતે મૂત્ર માર્ગ મુખ કહેવાય. લખાવડાયું મેં તમને, યુરેથ્રલ મેટ્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે. આ મૂત્રાશયના અહીંયા પાયાના ભાગ પાસે, મૂત્રાશયના પાયાના ભાગ પાસે એને પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથિ યાદ રાખવાની. મૂત્રજનન માર્ગની બંને પાર્શ્વ બાજુએ એક જોડ બલ્બો યુરેથ્રલ ગ્રંથિ યાદ રાખવાની. બીજું નામ નર્મ કાઉપર ગ્રંથિ કહેવાય. ત્રણે ત્રણ સહાયક પ્રજનન. શુક્રકોષના વહનનો ક્રમ શું થયો કહેવાય, શુક્રોત્પાદક નલિકા, ત્યાંથી શુક્રકોષો ઉત્પન્ન થયા, ક્રમાનુસાર જશે વૃષણજાળ, ત્યાંથી જશે શુક્રવાહિકા, ત્યાંથી જશે અધિવૃષણ નલિકા, ત્યાંથી જશે શુક્રવાહિની, પછી આવે સ્ખલન નલિકા અને મૂત્રજનન માર્ગમાં થઈ અને પ્રાણી શરીરની બહાર નિકાલ પામે. એ શુક્રકોષના વહનનો ક્રમ થયો. એક વખત નીટમાં આગળ પ્રશ્ન, એક વ્યક્તિએ વાસેક્ટોમી કરાયેલી છે તો શુક્રકોષના વહનનો ક્રમ શું એમ? વાસેક્ટોમી કરાયેલી છે. વાસેક્ટોમી એટલે પુરુષ નસબંધી કહેવાય, બેનથી કરે.
ઇમેસ્ક્યુલેશન. સ્ત્રીમાં નસબંધી કરાવો, સ્ત્રી નસબંધી કુટુંબ નિયોજન માટેની પદ્ધતિ, ગર્ભધારણ ના થાય એના માટેની પદ્ધતિ. ટ્યુબેક્ટોમી એટલે અંડવાહિની કાપીને બાંધી દેવામાં આવે, કાપીને એનો થોડો ભાગ દૂર કરી દેવાનો અથવા બાંધી દેવામાં આવે એટલે અંડકોષનું વહન ના થાય. સ્ત્રી નસબંધી. પુરુષ નસબંધીમાં વાસેક્ટોમી કહેવાય, શુક્રવાહિની કાપીને બાંધી દેવામાં, કાપીને એનો થોડો ભાગ દૂર કરો. શુક્રકોષના વહનનો ક્રમ અહીંયા આવીને અટકી જાય, પછી આગળ શુક્રકોષ ના જાય જો વાસેક્ટોમી કરાયેલી હોય પુરુષે તો. વૃષણજાળમાંથી શુક્રવાહિકા, શુક્રવાહિકામાંથી અધિવૃષણ નલિકા, અધિવૃષણ નલિકામાંથી શુક્રવાહિની, શુક્રવાહિનીમાંથી સ્ખલન નલિકા, સ્ખલન નલિકામાંથી મૂત્રજનન માર્ગ. આ શુક્રકોષના વહનનો ક્રમ થયો કહેવાય. નરમાં શુક્રકોષના વહનનો ક્રમ. લખું જ છું અહીંયા કારણ કે બહુ વખત રિપીટ થયો. શુક્રપિંડ, શુક્રપિંડમાં શુક્રોત્પાદક નલિકા, ત્યાંથી ડેડ ટેસ્ટિસ એટલે વૃષણજાળ, ત્યાંથી જશે શુક્રવાહિકા, ત્યાંથી જશે અધિવૃષણ નલિકા, ત્યાંથી જશે શુક્રવાહિની, પછી સ્ખલન નલિકા, પછી મૂત્રજનન માર્ગ, મૂત્ર માર્ગ મુખ મારફતે, મૂત્ર માર્ગ મુખ મારફતે પ્રાણી શરીરની બહાર નિકાલ પામે. મૂત્ર માર્ગ મુખ. વૃષણજાળનું બીજું નામ યાદ રાખો, રેડ ટેસ્ટિસ. અને મૂત્ર માર્ગ મુખને યુરેથ્રલ મીટ્સ કહેવાય. બે શબ્દો ખાસ યાદ રાખો. તો આ આખા વહનનો ક્રમ થયો કહેવાય. તો ટૂંકમાં વૃષણજાળ, શુક્રવાહિકા, અધિવૃષણ નલિકા, શુક્રવાહિની એનો મતલબ નરની સહાયક પ્રજનન નલિકાઓ પૂરી થઈ ગઈ કહેવાય. નરની સહાયક પ્રજનન ગ્રંથિઓમાં શુક્રાશય કીધું, પ્રોસ્ટેટ કીધું અને બલ્બો યુરેથ્રલ ગ્રંથિ કીધું. મૂત્રાશયના પાયાના ભાગ પાસે શુક્રાશય હોય, મૂત્રાશયના પશ્વ છેડે પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથિ હોય, મૂત્રજનન માર્ગની બંને પાર્શ્વ બાજુએ બલ્બો યુરેથ્રલ ગ્રંથિ હોય. અયુગ્મી કઈ કીધી? પ્રોસ્ટેટ. અને યુગ્મી કઈ કીધી? શુક્રાશય અને બલ્બો યુરેથ્રલ ગ્રંથિ. ત્રણે ત્રણ ગ્રંથિઓનો સ્ત્રાવ વત્તા સ્પર્મ એટલે શુક્રકોષો ઇઝ ઇક્વલ ટુ સીમેન એટલે કે વીર્ય. વીર્યની પીએચમાં લખાવડાય 7.2 થી 7.6 પીએચ એટલે વીર્ય આલ્કલી કહેવાય, બેઝિક કહેવાય. ત્રણે ત્રણનો સ્ત્રાવ ભેગો થાય તો શુક્રાશય રસ તરીકે એનો ઓળખવામાં આવે છે. શુક્રાશય રસની અંદર કેલ્શિયમ ખનિજ તત્વ યાદ રાખવાનું, એક મોનોસેકેરાઇડ યાદ રાખવાનું, ફ્રુક્ટોઝ, કીટોહેક્સોસ શર્કરા કહેવાય અને ઉત્સેચકોથી સભર હોય. બલ્બો યુરેથ્રલ ગ્રંથિનો સ્ત્રાવ જે છે એ શિશ્નના ઊંજણમાં મદદ કરે છે. આનું કાર્ય ખાસ યાદ રાખવાનું. તેનું સ્ત્રાવ ઘર્ષણ નિરોધક તરીકે વર્તે છે અને શિશ્નના ઊંજણમાં મદદ કરે છે. એ કાર્ય તમારું બલ્બો યુરેથ્રલ ગ્રંથિના સ્ત્રાવનું કાર્ય ગુજરાત બોર્ડની ચોપડીમાં આપેલું છે. શુક્રાશયનો સ્ત્રાવ જે છે એ ફ્રુક્ટોઝ હોય. એમાં ખાસ યાદ રાખજો શુક્રાશયમાં એક વિટામિન પણ ઉમેરજો, વિટામિન સી. એમાં વિટામિન સી પણ હોય. વિટામિન સી એસ્કોર્બિક એસિડ કહેવાય. એસ્કોર્બિક એસિડ વિટામિન સી સભર કહેવાય. એસ્કોર્બિક એસિડ શુક્રકોષના પોષણ પૂરું પાડે કારણ કે એમાં ફ્રુક્ટોઝ હોય. ફ્રુક્ટોઝ એટલે મોનોસેકેરાઇડ કહેવાય, ગ્લુકોઝ જેવું જ બંધારણ, ગ્લુકોઝનો સમઘટક, કીટોહેક્સોસ શર્કરા. વિકાસ પામતા શુક્રકોષના પોષણ પૂરું પાડવાના કાર્ય સાથે પણ સંકળાયેલું. તો ત્રણે ત્રણ ગ્રંથિઓના સ્ત્રાવ, વીર્ય, એની પીએચ એવી યાદ રાખજો. એ પછી તમારે નરની સહાયક પ્રજનન ગ્રંથિઓ કહેવાય. તેવું ના થઈ જાય. નરની સહાયક પ્રજનન નલિકા અલગ છે, નરની સહાયક પ્રજનન ગ્રંથિઓ અલગ છે. બે ટોપિક અલગ અલગ રીતે યાદ રાખવાના છે. હવે આખી રીતના હવે લાસ્ટ નળાકાર અંગ બચ્યું કહેવાય એટલે નર પ્રજનન તંત્ર પૂરું. નરની બાહ્ય જનન ઇન્દ્રિયનું નામ આપો તો શિશ્નનો સમાવેશ થાય. નરની બાહ્ય જનન ઇન્દ્રિયમાં કોનો સમાવેશ થાય તો શિશ્ન. નળાકાર અંગ જે વૃષણ કોથળીની બહારની તરફ આવેલું હોય
અગ્રત્વચાથી રક્ષાયેલું હોય, વાદળી સદસ્ય કહેવાય, એનો અગ્રભાગ પહોળો હોય જેને શિશ્નાગ્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એ પણ અગ્રત્વચાથી રક્ષાયેલું હોય, કોર્સ સ્કિનથી રક્ષાયેલું કહેવાય. અને શિશ્નનું કાર્ય તો સિમ્પલ છે. જાતીય ઉત્તેજના દરમિયાન એ નળાકાર અંગ એની લંબાઈમાં વધારો થતો હોય, એનું કાર્ય બેઝિક એ આવક નર પ્રજનન કોષોના એટલે શુક્રકોષોના સંવહન સમયે માદાના યોનિ માર્ગમાં ઠાલવવામાં મહત્વનો ફાળો આપે છે. તો એ બાહ્ય જનન ઇન્દ્રિય તરીકે નરમાં શિશ્ન યાદ રાખવાનું. તો મુખ્ય પ્રજનન અંગ, નરની સહાયક પ્રજનન નલિકાઓ, નરની સહાયક પ્રજનન ગ્રંથિઓ અને બાહ્ય જનનેન્દ્રિયો. આટલું પૂરું થયું એટલે આ તમારું નર પ્રજનન તંત્ર સંપૂર્ણપણે પૂર્ણ થયું કહેવાય. નર પ્રજનન તંત્રમાં કયા કયા ભાગોનો સમાવેશ થાય? અમુક મેં એક્સ્ટ્રા વસ્તુ તમને લખાવડાય કે કાઉપર ગ્રંથિ એ તમારા બુકમાં નથી, પણ બલ્બો યુરેથ્રલ ગ્રંથિનું અન્ય નામ યાદ રાખવાનું તમારે કાઉપર ગ્રંથિ. વીર્યની પીએચ યાદ રાખજો અને યોનિ માર્ગની પીએચ પણ યાદ રાખજો. બંનેની પીએચ ખાસ યાદ રાખવાની. એક અલ્પલીય છે અને એક અમ્લીય છે. આટલું રાખીએ.